பண்ணலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னா தெர்மோ அப்படின்னா ஹீட். ஓகேவா? ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லாட்டி ரெண்டு பாடிஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஹீட் டிஃப்ரென்ஸை வந்து we are going to convert it into electrical energy. ஓகே, அதுதான் வந்து தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஒரு பாடி ஏ இருக்கு, ஒரு பாடி பி இருக்கு. இந்த ரெண்டு பாடிஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற ஹீட் டிஃப்ரென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் as தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். The conversion of temperature differences, the conversion of temperature differences into electrical voltage, ஓகே. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்சஸை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜாக மாற்றுறது, அதுதான் வந்து என்னது தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். அப்படி இல்லைன்னா ஆர் வைஸ் வர்சானா என்னது, எலக்ட்ரிக்கல் வோல்டேஜால நம்ம டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் அதுல நம்ம படிக்க போறது வந்து சீபெக் எஃபெக்ட். சீபெக் எஃபெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கிறான், அதுக்கப்புறம் அந்த எஃபெக்ட் என்னன்னு எழுதிடலாம், அதுக்கப்புறமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஒரு ஜங்ஷன், இது வந்து இன்னொரு ஜங்ஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் இட் as ஜங்ஷன் 1, இது வந்து என்னோட ஜங்ஷன் 2. Okay, junction 1 to junction 2 is connected using a metal A. From here to here it is connected using a metal B. Junction 1 வந்து it is in cold condition, junction 2 வந்து it is in hot condition. Okay, இப்படி இருந்ததுன்னா it will produce a electric voltage which is measured using a voltmeter. So நம்ம வந்து ஒரு closed circuit எடுத்துக்கிறோம். Closed circuitல வந்து I am taking two dissimilar metals, metal A and metal B. ஓகேவா? இந்த ரெண்டு dissimilar metals-உம் they are connected to two different temperatures. அப்படி இருக்கும்போது they will produce a electric current or they will produce an EMF. இதுதான் வந்து என்னது, சீபெக் எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ சீபெக் எஃபெக்ட் என்ன சொல்லுது, in a closed circuitல two dissimilar metals. Okay, in a closed circuit two dissimilar metals, okay, in a junction ரெண்டு dissimilar metals-உம் ஒரு junctionல meet ஆகும்போது when the junction is maintained at two different temperatures. Okay, in a junction at two different temperatures produces an EMF. EMF na enadhu, it will produce a potential difference. Okay, so இதுதான் வந்து என்னது, சீபெக் எஃபெக்ட். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்னது, the current will start flowing அப்படின்னு அர்த்தம்.
So in the flow ஆகிற current, the current which is developed, okay, or current இல்லாட்டி இங்க என்ன எழுதிருக்கோம் நம்ம EMF னு எழுதிருக்கோம். So the EMF developed, it is called as thermoelectric current. It is called as thermoelectric current. So in the metal A and metal B, in the ரெண்டு மெட்டலும் தான் it is producing this current. So in the two dissimilar metals வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா, the two dissimilar metals are called as thermocouple. Thermocouple. So what is thermocouple அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, two dissimilar metals in a junction at two different temperatures, they are called as another thermocouple. Okay, two dissimilar metals connected in a junction with two different temperatures, அதுதான் வந்து என்னது thermocouple. Okay, what is thermocouple அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay, important ஆன question. Suppose நம்ம இந்த hot junction இந்த side வச்சுட்டு cold இந்த side வச்சோம்னா, அப்போ the direction of the current also will be reversed. Okay, if the junctions are interchanged, எழுதிக்கோங்க, if the junctions are interchanged, the direction of current is also reversed. The direction of current is reversed. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, கரெக்டா? இந்த EMF வந்து எதுலலாம் டிபெண்ட் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த EMF வந்து depends on the following. The EMF depends on, first one வந்து the nature of the metal. மெட்டலை பொறுத்து the EMF. நம்ம குட் கண்டக்டர்ஸ், காப்பர், அலுமினியம், சில்வர் மாதிரி குட் கண்டக்டர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய EMF ப்ரொடியூஸ் ஆகும். The metals which are less conductors, okay, lead அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா it will conduct less. Okay, so EMF வந்து depends on the nature of the metal. Next எழுதிக்கோங்க, and it depends on the temperature difference. It depends on the temperature difference. Applications எங்கெல்லாம் வந்து இந்த சீபக் எஃபெக்டை யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, it is used in thermoelectric generators. Thermoelectric generators. Thermoelectric generators வந்து they are also called as Seebeck generators. Generators na it produces electrical energy, it generates electrical energy அப்படினா. Okay, இந்த thermoelectric generators வந்து யூசுவலா எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ஸ்ல வந்து லாட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அந்த வேஸ்ட் ஆகிற ஹீட் எனர்ஜி எல்லாத்தையும் மறுபடியும் எலக்ட்ரிசிட்டியா மாத்துறதுக்கு they will be using this. Okay, so it is used in nuclear power plants. It's used in nuclear power plants. எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? To convert the waste heat into electricity. To convert the waste heat into electricity. Next, it is used in automobiles. It is used in automobiles. Automobiles la இந்த generators வச்சிருவாங்க. எதுக்கு வைப்பாங்கன்னா, to increase the fuel efficiency. To increase the fuel efficiency. இப்போ நம்ம இந்த சைடு வந்து ஒரு ஹாட்டான ஆப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு
இந்த சைடு வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் என்னன்னு தெரியாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டை வச்சு நம்மளால இந்த சைடு அன்னோன் ஆப்ஜெக்டோட டெம்பரேச்சரை வந்து நம்மளால கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, so it is used to find the temperature of any unknown object. Okay, unknown object வந்து இந்த ஜங்ஷன்ல வச்சு we can find out the temperature of the unknown object. Okay, so எழுதிக்கோங்க. It is used to find the temperature difference between two objects. புரிஞ்சுதா சீபாக் எஃபெக்ட் என்னன்னு? நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட். பெல்டியர் எஃபெக்ட் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு ஜங்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் என்னன்னு எழுதிடுறேன், அதுக்கப்புறமா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ரெண்டு ஜங்ஷன், இது வந்து ஜங்ஷன் ஏ, இது ஜங்ஷன் பி. ஓகே, திஸ் இஸ் மெயின்டைன்ட் கோல்ட் அண்ட் இது வந்து ஹாட். ஓகே, ஸோ ஜங்ஷன் ஏ டு பி வந்து ஐ எம் கனெக்டிங் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் அயர்ன் ஒயர். ஓகே, and B to A வந்து I am connecting with the help of copper wire and இங்க வந்து I am connecting a battery cell. ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். நெக்ஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த ஜங்ஷனை வந்து நான் வந்து மாத்துறேன், இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன். So I am taking my hot junction here in A and cold junction in B. Okay, again this is connected using iron, இது வந்து connected using copper. இங்க வந்து எனக்கு செல் இருக்கு. direction of the current வந்து இந்த சைடு. ஓகே, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் எஃபெக்ட் எழுதிடுறேன். when current, இதுல வந்து நம்ம current பாஸ் பண்றோம், ஏன்னா we have connected the battery, we are providing the current. ஓகேவா? when current is சீபக் எஃபெக்ட்ல டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஆல ரெண்டு டிஃபரண்ட் மெட்டல்ஸ் ஆல தானா பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆச்சு. இங்க நம்ம கரண்ட் பாஸ் பண்ணி கரண்டோட டைரக்ஷன் மாறுதா இல்லையான்னு பார்க்க போறோம். ஓகேவா? passed through a circuit of thermocoupled heat is involved at one junction and absorbed at other junction. நல்லா கவனிங்க. சீபக் எஃபெக்ட்ல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்மளே ஹீட் கொடுத்தோம். ஹீட் கொடுத்ததுனால என்னாச்சு, எனக்கு அங்க இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு. இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஏ, ஒரு ஜங்ஷன் பி, ரெண்டு ஜங்ஷன் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் வந்து இந்த ஜங்ஷனை வந்து ஒரு தெர்மோ கப்பிளால கனெக்ட் பண்ண போறேன். தெர்மோ கப்பிள்னா என்னது? தெர்மோகப்பிள்னா டூ dissimilar metals. ஓகே, ஸோ இந்த சைடு அயன் மெட்டல், இந்த சைடு காப்பர் மெட்டல். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்றேன். சாரி, இங்க வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல நான் வந்து கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ண போறேன். ஸோ அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும், இட் வில் மூவ் ஃப்ரம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ். அப்போ கரண்ட் வில் மூவ் ஃப்ரம் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நான் கரண்ட்டை வந்து ஒரு தெர்மோகப்பிள்ல பாஸ் பண்றேன். தெர்மோகப்பிள்னா என்னது? டூ dissimilar metals மீட்டிங் அட் அ ஜங்ஷன்.
இந்த மாதிரி ஒரு தெர்மோகப்பிள்ல நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, heat is evolved at one junction. Heat is evolvedனா ஒரு இடத்துல heat வந்து என்ன ஆகும், ரிலீஸ் ஆகும். heat ரிலீஸ் ஆகுறதுனால அந்த ஜங்ஷன் வந்து it will become cold. ஓகே, இன்னொரு இடத்துல heat வந்து என்ன ஆகும், அப்சார்ப் ஆகும். heat அப்சார்ப் ஆகுறதுனால அந்த ஜங்ஷன் வந்து will become hot. போன இதுல டெம்பரேச்சர் நம்ம கொடுத்து EMF ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம், இதுல EMF கொடுத்து ஹாட் அண்ட் கோல்டு டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. புரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தெர்மோகப்பில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஜங்ஷன் வந்து கோல்டா மாறும், இன்னொரு ஜங்ஷன் வந்து ஹாட்டா மாறும். ஸோ கரண்ட்டை ரிவர்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஜங்ஷன்ஸும் ரிவர்ஸ் ஆகிடும். எந்த டைரக்ஷன்ல கரண்ட் போகுதோ, இப்போ இந்த சைடு கரண்டோட டைரக்ஷனை ரிவர்ஸ் பண்ணோடனே இந்த சைடு கோல்டா மாறிடுச்சு, இந்த சைடு ஹாட்டா மாறிடுச்சு. ஸோ ஒரு EMF கொடுத்து நான் வந்து டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்றேன். அதுதான் வந்து என்னது, பெல்டியர் எஃபெக்ட். டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸை வச்சு EMF கிரியேட் பண்ணா அது வந்து சீபெக் எஃபெக்ட். ஓகே, EMF கொடுத்து டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் கிரியேட் பண்ணா அது வந்து பெல்டியர் எஃபெக்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், தாம்சன் எஃபெக்ட். இதுல எனக்கு ஹாட் அண்ட் கோல்டு கண்டிஷனை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுது, கரெக்டா? ஸோ ஐ கேன் சே தட் பெல்டியர் எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் ரிவர்சிபிள் எஃபெக்ட் அப்படின்னு என்னால சொல்ல முடியும். ஓகே, பெல்டியர் எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் ரிவர்சிபிள். Thomson effect is also a reversible effect. Is a reversible effect. Thomson effect வந்து it is of two types. ஒன்னு வந்து positive Thomson effect and இன்னொன்னு வந்து negative Thomson effect. பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட், நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து கிராஃப் வரைஞ்சு எஃபெக்ட் எழுதிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட் எழுதுறேன். ஸோ இது வந்து ஒரு காப்பர் பார். current I வந்து I am passing in this copper bar made up of copper. Okay, so ஒரு கிராஃபால நம்ம இது பண்ணலாம். இதுல நான் எடுத்துக்க போறது ஒரே ஒரு கண்டக்டர், ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்க போறேன். ஓகேவா? ஸோ y axisல I am taking potential. Okay, and x axis la I am taking current. Heat absorb ஆகும்போது, when heat is absorbed என்ன ஆகுது, எனக்கு current வந்து increase ஆகுது. ஸோ ஒரு லைன் வந்து இப்படி பீக் ஆகும். ஸோ இந்த பீக் அப்படின்னா heat is absorbed அப்படின்னு அர்த்தம். it will reach a point, maximum point. நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீட் எவால்வ் ஆகும்போது எனக்கு கரண்ட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். பொட்டென்ஷியல் வந்து ஹீட் அப்சார்ப் ஆகும்போது பொட்டென்ஷியல் வில் இன்க்ரீஸ், ஹீட் எவால்வ் ஆகும்போது பொட்டென்ஷியல் என்ன ஆகுது, இட் இஸ் டிக்ரீஸிங். ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்ட் as பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். Positive Thomson effect என்னது, potential will increase when heat is absorbed and potential will decrease when heat is evolved. Negative Thomson effect னா அப்படியே opposite. அப்படியே opposite னா என்னது, current will decrease
when heat is absorbed and potential will increase when heat is evolved. So அதை எப்படி வரைவீங்க? So I am taking potential graph வந்து it is represented like this. Okay, so current. So இது வந்து heat evolved, heat absorbed. Okay, so point A, B, C, another point A, B, ஸோ நான் எஃபெக்ட் எழுதிடுறேன், அதுக்கப்புறமா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். காப்பர் பார். ஒரே ஒரு மெட்டல் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகேவா? if 2 points in a conductor are at different temperatures, the density of electrons at these points will differ. And as a result, a potential difference is created. Sorry, காப்பர் பார் இல்ல, இது அயன் பார் மாதிரி. See, இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க பாருங்க, 2 points in a conductor are at different temperature. ஆமா, 2 points in a conductor are at different temperature. அதாவது நான் ஒரே ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து எனக்கு காப்பரா இருக்கலாம், இல்லாட்டி இது வந்து எனக்கு அயனா இருக்கலாம். ஒரு கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறேன். They are at different temperatures. னா இப்போ இந்த காப்பருக்கு நான் வந்து 2 பாயிண்ட் கொடுக்கிறேன். இது வந்து பாயிண்ட் A, இது வந்து பாயிண்ட் B. Both the points are at different temperatures அப்படின்னு நான் சொல்றேன். Both the points are at different temperatures னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் நான் இந்த இடத்தை வந்து ஹாட்டா வச்சுக்கிறேன், இந்த இடத்த வந்து நான் வந்து கோல்டா வச்சுக்கிறேன். இந்த இடத்த மட்டும் நான் ஹீட் பண்றேன். ஹீட் பண்றேன். அப்ப என்ன சொல்றாங்க? the density of electrons at the points will differ அப்படின்றாங்க. density of electrons னா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நான் இங்க ஹீட் வைக்கிறதுனால இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஃபாஸ்டா எந்த சைடு மூவ் ஆகும்? இந்த சைடு மூவ் ஆகும். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸோட அமௌண்ட் வந்து கம்மியாயிடும். இந்த சைட்ல வந்து எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸோட அமௌண்ட் வந்து அதிகமாயிடும். ஸோ அமௌண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்? மாறும். ஸோ ஒரே ஒரு கண்டக்டர், அந்த கண்டக்டர்ல ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் 2 டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணனா எனக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் என்ன ஆகும்? மாறும். அப்போ அந்த கண்டக்டர்லயே எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஏன்னா நம்ம படிச்சிருக்கோம், ஒரு சைடு ஹாட்டாவும் இன்னொரு சைடு கோல்டாவும் இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? EMF will be produced அப்படின்னு Seebeck எஃபெக்ட்ல படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால இந்த கண்டக்டர்ல எனக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகும்.
ஓகேவா? இதே வந்து இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல். நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டல்னா எனக்கு காப்பர்ல என்ன ஆகுது, கிராஃப் வேற மாதிரி வருது. ஐ அம் கெட்டிங் அ பாசிட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். அதுவே அயன் பார் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஐ அம் கெட்டிங் அ நெகட்டிவ் தாம்சன் எஃபெக்ட். புரிஞ்சுதா? ஸோ த பாயிண்ட்ஸ் வந்து the தாம்சன் எஃபெக்ட் வந்து will depend on the nature of the metal. ஓகே, இப்போ நான் இந்த இடத்துல சூடாக்காம இந்த இடத்துல சூடாக்குனேன்னா என்ன ஆகும், இந்த ஜங்ஷன் வந்து கோல்ட் ஆகும். அப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த சைடு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல என்ன இருக்கும், எனக்கு கரண்ட் மூவ் ஆகும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஸோ அதனால நான் என்ன சொல்லலாம், தாம்சன் எஃபெக்ட் இஸ் ஆல்சோ அ ரிவர்சிபிள் எஃபெக்ட். புரிஞ்சுதா? Understood?